If you want to be a good bhakta, if you want to be a good devotee, 5 things તમારે ધ્યાન રાખવાનું. Okay? So the first is give entry. What is the first thing? Entry. So give entry. ભગવાનને entry આપો in your heart. And how is that going to be possible? ભગવાનના વચનોને entry આપો in the heart. So, oh, that's easy. No, it's not easy. You give entry in your ears. એ કાનથી સાંભળવાનું જે તમે હમણાં સાંભળી રહ્યા છો, કાનથી. એક અટેન્શન સાથે સાંભળવાનું જે તમે કરી રહ્યા છો હમણાં કે પૂછશે પાછા. અને એક હાર્ટથી, હૃદયથી. You understand? જેટલું આપણે ભગવાનના વચનોને સેવ કરશું in our heart, save, એટલા આપણે સેફ રહીશું. What is the sole purpose of these exams? And તમે તે વખતે તો સાંભળ્યું, you clapped, you enjoyed, you liked it. Enjoy is also not a perfect word. You found it beneficial to you also. But then so many activities happen, so many thoughts cross your mind, કે પાછો એ શબ્દ આવે તો તમે ત્યાં હા આવું કીધેલું, but it does not remain on the surface, right? So the more you save it, the more you are safe. એટલે જ કૃપાળુદેવે ક્ષમાપનામાં કીધું, હે ભગવાન હું ભૂલી ગયો, I didn't save it. અને તેથી પછી ગડબડ બધી ચીજમાં કરી મેં. So you need to save it. So sometimes more satsang is also a hindrance in your spiritual journey. But the problem is without satsang we don't sustain. So we have to have, but more satsang, less you save. And so you don't remain safe. One karma no uday, one vikar comes and again you realize you are the same. So many years pass by but you are the same. Some form of jealousy, some form of ahankar, some form of krodh, something to retaliate karvanu. Gnani ke there's nothing like right and wrong. You have to be good is dharma. So were you good? I didn't ask you were you right. And I don't want an answer also whether you are right. For me, you being right is not important, but for me, you being good is most important. So none of your anger will be justified. Never. However, how much ever you are right, it won't be justified. Because you were bad. So you are wrong only. So more you save. So the first point was what? Give entry. Entry nathi apta heart ma. You may be here, but you have to let him enter. So give entry. તમને બોમ્બેથી અમદાવાદ કેટલા કિલોમીટર્સ હશે? 500 હશે. So 500 kilometers તમારે પૂરા કરો એટલે અમદાવાદ પહોંચી જશો, રાઈટ યોગેશભાઈ? રાઈટ. તો હું તમને પૂછું તમને કેટલા પ્રવચન જોઈશે કે જેથી તમે પહોંચશો? You will not be able to answer. અમદાવાદનું ઇઝી છે કે 500 કિલોમીટર પૂરા થશે એટલે you are in Ahmedabad. So tell me, no, I'll give those many lectures. No, cover 2 million lectures also you won't reach. And sometimes one lecture also you can reach if you give entry. Second is maintain victory. So તમારી વાત તો અલગ છે પણ ચલો મોટાઓને જોઈએ તો કેટલા પાપો આપણે કોને દારૂ કદી સ્પર્શ્યું નથી લાઈફમાં. ઓકે, so maintain this victory. Because maintaining your vishuddhi, the purity, is a challenge. કેટલાક પાપો તમે જે ઉંમરમાં કરવાના હોય ને, કરવાના હોય એટલે કે ન જ કરવાના હોય પણ થતા હોય એ વખતે તમે ના કર્યા હોય અને પાછળથી બધું ઊભું થાય. I have seen people at 65 having extramarital affair. ચલો 45માં પણ ના હોવું જોઈએ પણ તમે સમજાય કે ચાલો લૂઝ છે જરા.
પણ 65 પર દમિત ઈચ્છાઓ બહાર નીકળે. મૂવીઝ જોવાનું, પેલું પાપ કરવાનું, પરસ્ત્રીગમન, વેશ્યાગમન, જુગાર, many things. So maintaining the purity you have up till now, maintaining that victory. Why I am saying victory? Because it is Vijay over Vikar, no actually. Can be ever Vikaro. Who has never smoked in their life? Okay, now maintain. આ તો બધા ચલો બહારના વ્યસનો હું બોલી રહ્યો છું, પણ હું જ્યારે વિકારનું સ્ટાર્ટ કરીશ તો હાથ ઓછા થવા લાગશે. પણ અમુક ચીજ તમે કરી ના હોય, ચલો તમે પરસ્ત્રી ગમનના વિચાર ના કર્યા હોય, પણ ટુ મેન્ટેન પાપ નિવૃત્તિને મેન્ટેન કરવું પણ ચેલેન્જ છે. આજે હું એકદમ સારો, સમજો તમે હમણાં સારા છો, મુંબઈ જાઓ એન્ડ સડનલી યુ ફીલ કે નાઉ એવરીથિંગ ઇઝ કમિંગ બેક. So maintaining the victory is also very, very important. Kabirji has said beautifully, તમારું મન ખોટી જગ્યાએ ભાગી પણ ગયું, see to it કે તમારું શરીર ન જાય એની પાછળ. So say તમારું મન ભાગ્યું અને હજી તો તમને ખબર પડે એની પહેલા તમારું મન ભાગી ગયું. See to it that your body does not go. Your mind will come back. But we have become so fickle minded કે એક ચીજ જોઈએ, મને બપોરના ચોકલેટ ખાવાનું મન થયું, મારા રૂમમાં નથી પણ તમારી ચોલ સિસ્ટમમાં ક્યાંક તો હશે ને. હા, તમે તમારા બેડ ઉપર બેઠા બેઠા કે એ તારા રૂમમાં ચોકલેટ છે, નટીસ છે, તમારું મન તો ભાગ્યું ને. Say for once I don't want my body to run after it. Within seconds maybe you will forget it also. So it's કબીરજીનું બહુ સુંદર એ છે કે તન ગયો, મન ગયો, તન ન જાણે દો. મન ભાગ્યો, તન મીન્સ બોડી. મન ભાગી ગયું, મને જોવાનું મન થયું કે અહીંયા કઈ છોકરી બેઠી છે, મને નથી થયું, એક્ઝામ્પલ છે, અને મેં તન કરી આમ કરીને જોઈ લીધું. ફોર એવર આઈ વિલ રિમેન વીક, આઈ વિલ નેવર બીકમ સ્ટ્રોંગ. સો યુ હેવ ટુ મેન્ટેન ધ વિક્ટરી. અપ ટીલ નાઉ હજી ઘણા પાપો તમે નથી કર્યા, ભલે ઘણા કર્યા જ પણ તમે ઘણા નથી કર્યા. સો આઈ સે નો, આઈ વોન્ટ ટુ મેન્ટેન. વોટ 5-15 જણ કોલેજમાં તમને યુ નો વોટ હેઝ હેપન ટુ યુ, આર યુ ઓકે એમ બી કહેશે, ઇટ્સ ફાઇન. દે ઓલ્સો ડોન્ટ કેર ફોર યુ, એન્ડ ધ પર્સન હુ ઇઝ કેરિંગ સો મચ ફોર યુ, યુ વોન્ટ ટુ ગો ફાર ફ્રોમ. સો મેન્ટેન વિક્ટરી. ફર્સ્ટ વોઝ વોટ? Give entry. Second? Third is charge your battery. યાદ રહેશે ને તમને? એન્ટ્રી, બેટરી ચાર્જ કરતા રહેવાનું. હાવ તમારી ઇનર બેટરીઝને ચાર્જ કેવી રીતે કરશો તમે? હેલો, સત્સંગ. આ લોકોને મોટાઓને પૂછો, 5-10 મિનિટ 5-10 દિવસ જશે અને પેલું પ્રત્યેક સત્સંગ ન હોય તો કે બાપા કાલે આવશે. સો ઇનર બેટરીઝ યુ નીડ ટુ ચાર્જ બાય most important is Shravan, listening to Guru. If the Guru is speaking, leave everything and just do that, because એનાથી highest તમારી બેટરી ચાર્જ. Suppose that is not possible, then do વાંચન. ગુરુના જ વચનોને વાંચો, વચનામૃત છે એ વાંચો, આત્મસિદ્ધિ છે વાંચો, અને એ રીતે બેટરીઝ ચાર્જ કરો. એ બી ન થાય તો સારી સંગત મારો. What is the difference between, because these people said Kalyan Mitra calling, that's why I am saying, what is the difference between Mitra and Kalyan Mitra? You have Mitra here. Now I don't need to translate the word Mitra, that much you should know. So Mitra means what? And now what is this Kalyan Mitra? So what is Mitra doing and what is Kalyan Mitra doing? Both are Mitra, none are Shastru. Both, બંનેમાંથી કોઈ બી એનિમી નથી, બંને મિત્ર છે. અ મિત્ર સીઝ આફ્ટર યોર સુખ એન્ડ દુઃખ. તમે દુઃખી હોય તો તમને કંપની આપે, તમે તમારા સુખ વધારવામાં તમને કંપની આપે, ચાલો સાથે ફૂટબોલ રમવા જઈએ, વોટ.
So Mitra looks after your sukh dukh. Kalyan Mitra sees your kalyan, your hit. એ તમને કહી શકે ને આ તારો વિચાર રોંગ છે. This is not the way we should do or whatever. Who can tell you? Who can always butter કર્યા કરે એ મિત્ર છે. At least he's buttering, no? So he's Mitra. But you need a Kalyan Mitra in life. So of course Sadguru is the Kalyan Mitra, but apart from the, Sadguru, you should have in your gang some Kalyan Mitra who can say, no, you're wrong. જ્ઞાની કહે છે, if you need to maintain the victory, see to it કે એકાંત, અતિ પરિચય અને અંધકારથી બહુ ધ્યાન રાખજો. then you'll be able to maintain your victory. એકાંત, being alone, not solitude. Here means તમે એકલા પડો ને તમને ખોટું કરવાનું મન થઈ જાય. when you are with your gang, ઓફકોર્સ હવે ગેંગ જ આખી એ હોય તો જુદી વાત છે. સો પણ એકલા હોય ને તો પહેલો તમને ખરાબ વિચારો જ આવશે. એન્ડ નાઉ ઇટ્સ સો ઇઝી. પહેલાં તો ખરાબ કામ કરવા માટે, ખરાબ જોવા માટે યુ હેડ ટુ ગો સમવેર. નાઉ એવરીથિંગ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ. એવરીથિંગ. ખરાબ કરવું હોય તો કેટલું પ્લાનિંગ કરીને જવું પડે, રાઈટ? નાઉ ઇટ ઇઝ સો ઇઝી. યુ જસ્ટ નીડ દેટ એકાંત. And you can, or ati parichai, excessive indulgence with anyone. Ati parichai, then everything changes. And andhkar. So, where was I? Battery charge kar. For that you have to just be clear in your criteria. તમને દુઃખ ક્યારે થાય છે ને તમને સુખ ક્યારે થાય છે. Be just clear about it. When you miss a satsang, તમે દુઃખી થાવ છો કે when you miss a movie, તમે દુઃખી થાવ છો? What makes you happy? તમને કોક વાર ગુરુની સેવા કરવાનો ચાન્સ મળ્યો, કુક કરવાનો ચાન્સ મળ્યો. આજે તમે રૂમમાં કહેતા મેં કીધું ધન્ય છે રેવતી, ધન્ય છે ચંદનબાલા, ધન્ય છે સંગમ. રેવતી જ્યારે ભગવાનને 6 મહિનાના ઝાડા ચાલતા હતા અને એક જ ઉપાય હતો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધ હોલ સ્ટોરી, પણ રેવતીએ ઔષધ દાન કર્યું, ઔષધ મેડિસિન રૂપે, અને તીર્થંકર નામપદ બાંધી દીધું. રેવતી કેવા ઉલ્લાસથી આહાર દાન કર્યું હશે વિચાર. મમ્મી પાસે હતો તો કઈ વાતમાંથી વાત નીકળી. રેવતી જેવી ભક્તિ આવી જાય ને એક આહાર દાનમાં તીર્થંકર નામ પદ. ઓફકોર્સ એની આગળ પાછળ ખૂબ ભક્તિ રહી જ હોય, પણ કેવું તો હું વિચારવા લાગ્યું કે રેવતીના હૃદયમાં કેવું ચાલતું હશે તે વખતે. તમે તીર્થંકર પદ બાંધી લો, અહીંયા તો એક લેવલ ઉપર જવાના ઠેકાના નથી. અને તીર્થંકર કેટલા ઉત્કૃષ્ટ. ચંદનબાલા જોઈ લો, ભગવાનને પારણું કરાવ્યું 5 મહિના 25 દિવસ. એ દાન કેવું છે, દાનનું મટીરિયલ કંઈ તમારું એવું ફેન્સી નહોતું, બધું કંઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી રસોઈ નહોતી કે વન્ડરફુલ. યુ પીપલ મેક સચ વન્ડરફુલ સ્ટફ, પણ સ્ટફ તો કેવું હતું, બાકુલા. શું અડદના બાકુલા, એટલે આપણે આયંબિલમાં બી ન ખાઈએ એવા. કેવા ભાવ હશે કે બેડીઓ તૂટી જાય, વાળ આવી જાય, પેલું થઈ જાય. તો આજ વહેલી સવારથી, એન્ડ ધેન આઈ વોઝ એક્સરસાઇઝિંગ ઇન ધ આફ્ટરનૂન, ત્યારથી મેં કીધું મને એ હૃદયની અનુભૂતિ જોઈએ છે, રેવતીના હૃદયની. સંગમ ખીર ઓરાવી દીધી અને પછી ચાટી ચાટીને જે બાકી હતી ને ખાધું એટલે મરી ગયો. ને શાલિભદ્રના ભાવમાં ભગવાન મહાવીરનો યોગ, દીક્ષા અને અનુત્તર વિમાન, 33 સાગરનું અનુત્તર વિમાન, અને પછી એના પછીના ભાવ, પછી મોક્ષ. ફિનિશ્ડ. જર્ની ઇઝ ઓવર. એ દાન કેવું હશે? તો દાન તો આપણે યથાશક્તિ કંઈ ને કંઈ કરતા હોય, પણ એ ભાવ ક્યાંથી લાવીએ? કેવો કેન યુ ઇવન વિઝ્યુઅલાઇઝ, કેન યુ ઇવન ઇમેજિન કે કેવા ભાવ હશે કે બધા જ મોહનીય કર્મ આમ ધડ કપી જાય. કેવો ઉલ્લાસ! સેવા તો આપણે પણ કરીએ છીએ, પણ સેવા કરતાં કરતાં આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે બધું ખરાબ રીતે જ કરો,
પણ આમ લીપ મારે એવો ઉલ્લાસ જોઈતો હોય તો આવા બધાને યાદ કરી દેવાના. Wherever Revati Shravika must be right now. તો કે તમારા જેવો ભગવાનને વોરાવાનો જે ભાવ હતો કે તમે બીજું કોઈ સાધના કરવી ના પડી. અમે ધ્યાન કરીને થાકી ગયા પણ કાંઈ થતું નથી. તમે આવો એક ઉલ્લાસ ભાવમાં કામ કરી દો. સો you have to charge your, see, aren't you getting charged now? So that's what I said, કે ગમે તે આ બધું તમે કથા ખબર નહોતી રહેતી, ચંદનબાલાની કથા ખબર નથી, આટલી બધી જગ્યાએ ડ્રામા કર્યા ખબર નથી, તો કેમ આજે પણ આંખમાં આંસુ આવે? તો કે ભક્તિ તો હું બી કરું, મને પણ મહાવીર મળ્યા છે. અને મહાવીરનું શરણ, ભગવાનનું શાસન, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ ને આજ્ઞા શક્તિ અનુસાર આરાધ્ય બી છે. પણ એવું હૃદય એકવાર જો એક દિવસ માટે બી મળી જાય ને, પેલો નાયકમાં જેમ એક દિવસ માટે મિનિસ્ટર થયો ને ધડાધડ બધું ચેન્જ કરી દીધું, એક દિવસ માટે મને રેવતીનું હૃદય આપો પ્રભુ, લોનમાં આપો, પછી પાછો આપી દઈશ. I want to experience that pure love and bhakti. So you need to charge your batteries. And charge થઈ છે કે નહીં? What makes you happy? આજે બાપા મારી સાથે બોલ્યા, ઇઝ ધેટ મેકિંગ હેપી? કે આજે મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વાત થઈ, ધેટ મેક્સ યુ હેપી. આજે Hebrews, it was very good, that's making you. What is giving you the missing out feeling? તમે બધા દર્શન તમને મળ્યા, મને નહીં મળ્યા. હું રૂમમાં તો મને ખબર નથી કે બાપા પાસ થવાના. એક્ઝામ્પલ આપું છું. તો ધેટ મિસિંગ ગિવ્સ યુ પીડા. કે કંઈક સાંસારિક મૂવી છે, રેસ્ટોરન્ટ છે કે એવું કાંઈ, એ મિસ થયું, ધેટ્સ મેકિંગ યુ સેડ. એક વખત એક ગુરુ ભગવંત કસે ગોચરી ગયા, તો એઝ યુ નો કે એવો આચાર છે ભગવાન, સાધુ ભગવાનનો. તો દરવાજો બંધ હતો, ખબર નહોતી કે મુનિ મહારાજ આવવાના છે. મુંબઈ નગરીમાં યુ નો વી live હાઈ સ્ટોરીઝ પર રહીએ, જ્યાં કોઈ સાધુ ના આવે, કોઈ ભિખારી યાચક ના આવે, કોઈ પશુ પણ આવી ન શકે. કેટલા આપણે નકામા થઈ ગયા છે, આપણા ઘરેથી કોઈ દાન જ ન થાય. પહેલાંના જમાનામાં when we shifted to પૃથ્વી, મમ્મા વોઝ નોટ રેડી ટુ કમ, કે 16th ફ્લોર સુધી કયા સાધુ ભગવંતનો યોગ થશે આપણે, અને એના વિનાનું જીવન શું કામનું? યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અરે તમને તમારા ઘરેથી કોઈ સ્વામી વાત્સલ્ય ન થાય, કોઈ દાન ન થાય, આવું કમભાગ્યું ઘર તો બીજું શું કલિયુગમાં? એટલે હાઈ સ્ટોરીઝ પર કોઈ જૈનો ફ્લેટ ન લેતા પહેલાં. Now that Jainism, that thing has only gone away, so you just see your comfort and your luxury. નહીં તો પહેલાં તો કે એવા ફ્લોર્સ પર લેવાના કે દરરોજ ભગવાનનો સાધુને આહારદાનનું ગોચરી બોરાવવાનો લાભ મળે. કોઈ ભિખારી પણ માંગે તો આપણી પાસે જે કાંઈ હોય આપણે આપી શકીએ. કોઈ પશુ, કોઈ પક્ષી, કોઈ ગાય, કોઈ કૂતરું, એને રોટલા આપી શકીએ. કંઈ નથિંગ યુ હેવ. જસ્ટ લિવિંગ અ લાઈફ ફોર યોર ઓન પ્લેઝર્સ, નથિંગ. અને પેલું તો જીવનમાં. સો એક વખત એક મુનિ આવ્યા અને ધર્મલાભ બોલે. મુનિ ધર્મલાભ બોલે એટલે આપણે પછી હવે દરવાજો બંધ અને અંદર ચાલતું હતું ટેલિવિઝન. તો એના અવાજમાં ભક્ત હતો, જૈન શ્રાવક જ હતો, અને એને ખબર પડતે તો બહુ દિલથી વોરાવતે, પણ એને સંભળાયું જ નહીં, કારણ કે ધર્મલાભ બોલે અને સંભળાયું નહીં. પછી થોડા ટાઈમ પછી જ્યારે નીકળ્યો ઓફિસ જવા માટે, તો કે અરે તમારે ત્યાં તો કેટલા મોટા મુનિ ભગવંત પધાર્યા હતા અને તમે આહારદાનનો લાભ બી ન લીધો. એને એટલી બધી પીડા થઈ. એને ત્યાં કીધું કે હવે જ્યાં સુધી પાછા ન આવે ગુરુ ભગવંત, ત્યાં સુધી ઉપવાસ. 1, 2, 3, 4, 5, 11 ઉપવાસ થઈ ગયા. અને 11 ઉપવાસે અનાયાસે મુનિ ભગવાન પાછા પધાર્યા. થિંગ he said કે બિઝનેસમાં ઘણી વખત લોસ થયો છે, પણ એનાથી એટલી પીડા નથી થઈ જેટલી પીડા આ મિસ થયું તેની.
So what is giving you that joy and what is giving you that missing out feeling? દર્શન ના થયા કે સેવા ન થઈ કે ભક્તિ ન થઈ કે સત્સંગ ન થયો, that gives you a missing out feeling કે બધાએ વાલ સરસ કરી નાખ્યા પણ મારો તો નંબર નથી લાગતો, that is giving you a missing feeling. You understand? એના પરથી ખબર પડશે કેટલી બેટરી ચાર્જ થઈ છે. બાકી આમ તાળીઓ તો કોઈ બી પાડી શકે, એમાં શું મોટી વાત છે? ધીસ ઇનર ફિલિંગ, તાળીઓ પાડો તમારો અત્યારનો ઉલ્લાસ બતાડે છે, પરંતુ યુ હેવ ટુ ચેક કે વોટ ઇઝ લાઈક હવે નથી મળ્યું તો નથી મળ્યું, કાલે હવે આજે દર્શન નથી થયું તો કાલે દર્શન, તો યોર બેટરીઝ આર નોટ ચાર્જ. ફર્સ્ટ વોઝ વોટ? And fourth for the kids, stop your commentary. બધામાં કંઈક એડ કર્યા કરવાનું, gossip કરવાનું. Have you heard this happened there and that happened there? And all that also is, will make you weak. આમ મજા આવે આ બધું કરવાનું. ભલે ને ગાંધીજીએ 3 બંદરની વાત કરી હોય, જોવાનું નહીં, સાંભળવાનું નહીં, બોલવાનું નહીં, આપણે બધું ચાલે. સોરી કહી દેવાનું કોઈને ખરાબ લાગે તો. આપણે થોડું ગોસિપિંગ આવે ત્યારે જ પેલું ચટપટું ન્યૂઝ, હા, મસાલો ને ચટપટું લાગે. આમ નોર્મલ રૂટીન લાઈફ જીવવામાં શું મજા આવે? અને ત્યાંથી કેટલા અવાજ આવતા હતા, હા, કંઈક ઝઘડા બગડા થયા, આવું બધું આમ મજા આવે આ બધું મસાલો કરવાનું. બટ ધેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ યોર આત્મકલ્યાણ. યુ વિલ બીકમ અ વેરી વીક ભક્ત. સો ફર્સ્ટ તું બી આ કરી શકે ને બધું. And I want to end it fast now. Don't miss the lottery. તક નહીં ચૂકતા. One idiot wrote today, એક ઈમેલ લખ્યું કે that person must be with me from March. So, I don't want to miss this opportunity. મેં કીધું ગાંડાને 9 મહિના પછી ભાન પડે છે. You miss the lottery. You miss the lottery. અત્યારે તને ભાન પડે કે આઈ વોન્ટ ટુ બેસ્ટ કંઈક કરવું છે. કરવું હોય તો ફટાફટ કર, નહીં તો યુ મિસ ધ લોટરી. આ લોટરી જ છે. યુ ડોન્ટ નો કે જ્યારે આ બધા દર્શન કરવા આવે ત્યારે અધર સાઈડ પર હજી તો કેવા બિચારા ભાવ દશામાં હોય. મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર ઓનલી ક્રાઇંગ. અને આપણા ટીયર્સ સુકી આવી જાય તો વી આર મિસિંગ ધ લોટરી, રાઈટ? તો મનુષ્ય ભાવ એક લોટરી છે. એમાં બોલે આ બધા સંજોગો એ લોટરી છે, એમાં આપણે આવી રીતે રહેવું એ લોટરી છે, આવા મસ્ત સ્થાનમાં સત્સંગ ભક્તિ કરવું એ બી લોટરી છે. તો થોડું આપણે સેવ કરીએ ને તો આપણો આત્મા સેફ રહેશે.